It's all square. It's Argentina 1, Chile 1. It's on 24 minutes for Alexis Sanchez. Gary Medel, who was heavily involved in the back. Tagliafico with a chance to cross. Argentina have three in the 6-yard box. It's hooked up. Cortez from Mina. Tagliafico. Tagliafico has got in there. But then he's just caught on him. Well, that's a good ball. If Mina can get his third of the game. Sanchez with a flick header infield. Vargas on 24 minutes for Alexis Sanchez. Gary Medel, who was heavily involved in the back. Tagliafico with a chance to cross. Argentina have three in the 6-yard box. It's hooked up. Cortez from Mina. Tagliafico. Tagliafico has got in there. But he's just caught on him. Well, that's a good ball. If Mina can get is over. My rain is just begun. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end you will just like a sun. Then we mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. Then She was one of my closest friends, but things went bad. He was my first boss, but we lost touch. We dated for some time, but the goodbye was heartbreaking. As we grow older, as we set clear boundaries, as we stand up for ourselves, we tend to lose people we thought we never would. But the truth
Good morning. Good morning. Okay. Okay, last class നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്? അരവിന്ദ്? അരവിന്ദ്? ഹലോ. എന്താണ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്? എന്താണ്? Sparse tree is constructed in bottom-up manner. സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Value computed from children. വാല്യൂ Computed from children. അപ്പൊ ഇൻഹെറിറ്റഡോ? Inherited. As a root node. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ബോത്ത് സിബ്ലിങ്സ് ആൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് സിബ്ലിംഗ് ആൻഡ് പേരൻസ് എന്നായിരിക്കും. So synthesized attributes are the attribute which inherits a value from ഏതായിരിക്കും? From the child node. Okay, which gets a value from the child node ആണ് synthesized attribute. Which gets a value from the parent node or sibling ആണെങ്കിൽ അത് inherited attribute ആണ്. Okay, so normally synthesized attribute നെ നമുക്ക് bottom up passing ആയിരിക്കും normally perform ചെയ്യുക. Okay. And inherited attributes top down മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് പാസിംഗ്, ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് എന്താണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വി കൻ യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ഓർ അതർവൈസ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ. സോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എം വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് എന്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എമ്മിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഡൗൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so first let's consider inherited attribute in real of a comma b. So ഇതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് So always we need to mark എന്താണ്, just like എന്താണ് ഒരു പാസ് ട്രീ വരയ്ക്കുക, ഒരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് D T L. Here T P എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ. ഹീറോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണ്.
Okay, then L again, L comma ID. Again, this is ID. Okay, so normally നമ്മുടെ statement എന്ന് പറയുമ്പോൾ real A comma B. So this is an entry. First step എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Second step ഇതാണ്. Okay, so dependency എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? Dependencies ഏതാണ് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടി റിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Okay, then എൽ ഐഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഏതാ? എൽ L ഐഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ്. ID. L ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ID ആണോ? അല്ലേ? ആ രണ്ടാമത്തെ അല്ല ആദ്യത്തെ എല്ല് മറ്റേ സിബ്ലിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എല്ലാണോ? അത് സിബ്ലിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. റീസൺ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡി ഡിറൈവ് ടി എന്നാണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതാറ്? സെമാന്റിക് റൂൾ എന്താണ്? എൽ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. എൽ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എൽ ഡിറൈവ്സ് എൽ കോമ ഐ ഡി ആണ് അല്ലെ? പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്ക്. എൽ ഗിവ്സ് എൽ ഡിറൈവ്സ് എൽ കോമ ഐ ഡി. എൽ കോമ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ L1 കോമ ഐ ഡി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം? എൽ ഗിവ്സ് L1 കോമ ഐ ഡി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ L1 dot in is equal to L dot in. So that എന്താണ്? This is dependent on this. L1 is dependent on L ആണ് അല്ലെ? L1 is dependent on L. Okay. Is this clear? Dependency graph clear ആണോ? അതെ. Okay. So listen, ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ID 1, ID 2 എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആസ് A1 is equal to ID 1 dot entry. We can say that is ID 1 dot entry. So ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യാം. So the second step is ID 2 dot entry. ID 2 dot entry. Third step എന്താണ്? Third step റിയൽ അല്ലേ? റിയൽ. A3 is equal to real. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക. So it is A3 is equal to real. Okay, fourth step എന്താണ്? A3. This value, അതായത് L dot IN gets a value of ഏതാണ്? T dot type ആണ്. Okay, so this is our fourth step. അപ്പൊ fourth നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A4 is equal to A3. Okay, is it clear? ഇനി എന്താണ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഡി ഡിറൈവ്സ് ടി എൽ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ എന്താണ്? എൽ ഡിറൈവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എൽ ഡിറൈവ്സ് L1 ആണ്. ടി ഡിറൈവ്സ് എൽ ഡിറൈവ്സ് L1 കോമ ഐ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ L1 കോമ ഐ ഡിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് L1 is equal to L1 dot in is equal to L dot in എഴുതി. ദെൻ എന്താണ്? ആഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ ഡി കോമ എൻട്രി
കോമ എൽ ഡോട്ട് ഇൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി. ID 2 ഡോട്ട് ഇതിന്റെ എൻട്രി ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? A5 is equal to enter type of ID 2 dot entry കോമ ഏതാണ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് എവിടെ ഉള്ളത്? The type of ID 2 മനസ്സിലായില്ല? റിയൽ അല്ലേ? റിയൽ ആണ്. സോ റിയൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഏത് വേരിയബിൾ ആണുള്ളത്? ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലിസൺ, ആ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക, അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? D derives TL, T derives ഇന്റ് ഫ്ലോട്ട് റിയൽ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓർ റിയൽ ആൻഡ് L gives L1, ID. അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? L1 ഡോട്ട് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L ഡോട്ട് ഇൻ. അതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ A6 എഴുതാട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? L1 കോമ ഇന്നും ചെയ്യണം, പ്ലസ് എന്താണ്? എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ID ഡോട്ട് എൻട്രി കോമ L ഡോട്ട് ഇൻ. സോ L ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് എവിടെയാ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ്, A4ലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് as A4. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? Is it clear? Is it clear? Okay. Now എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? L1 ഡോട്ട് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L ഡോട്ട് ഇന്നും, നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ID ഡോട്ട് എൻട്രി കോമ L ഡോട്ട് ഇൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്താണ്? ആഡ് ടൈപ്പ്, എൻ്റർ ടൈപ്പ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? L1 ഡോട്ട് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L ഡോട്ട് ഇൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം. ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു A5 ആണോ? A4. A6 is equal to A4. Okay, then next നോക്ക്, it is L derives ID ആണ്. Okay, so L derives ID ആണെങ്കിൽ again അതിന്റെ സെമാന്റിക് റൂൾ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ആഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ID ഡോട്ട് എൻട്രി കോമ L ഡോട്ട് ഇൻ. ഓക്കെ, ഈ 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ്. രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ എന്താ അർജുൻ? സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതാം. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതാം, എന്നിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻസ് and its semantic rules. Productions D derives TL, L dot in is equal to T dot type, T derives real മാത്രമേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ റിയൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. T dot type is equal to real and L derives L1 comma ID. So L1
L1 കോമ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാം റീസൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ടൈപ്പ് ഐ ഡി ഡോട്ട് എൻട്രി കോമ L dot in. L derives ID. Okay, one more step is there. ഇതിന്റെ കൂടെ L1 dot in is equal to L1 dot in is equal to L dot in. L1 dot in is equal to L dot in. Add type ഇതില് L derives ID ആണെങ്കിൽ enter type id dot entry comma L dot in. Okay, so now consider, so these are the semantic rules. Now consider an statement real A. Real A. ഇതിന്റെ first we need to draw the pass tree. So it starts with the root node D, which has statements T U, real, which has statements D U, L. Alle, sorry, T L. T യുടെ type എന്താണ്? T is of type real, L ID. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ കേസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള റിയൽ എൽ ടി എൽ ആൻഡ് റിയൽ ഐ ഡി. ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരയ്ക്കണം. സോ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏതാണ്? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ. സിൻസ് ടി ഡിറൈവ്സ് റിയൽ, ടി ഡിറൈവ്സ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ. സോ റിയൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് D ആണ്. D derives TL. D derives TL ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? L dot in is equal to T dot type. L dot in is equal to T dot type. So it means എന്താണ്? ഇത് L dot in എന്നുള്ളത് which depends on T dot type. Okay, this is clear now? അത്ര മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോ എന്ന് നോക്ക്, L derives ID. So L derives ID ആണെങ്കിൽ enter type id dot entry comma L dot in. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ L dot in എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? L dot in എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോ we need to enter this value into our symbol table such that എന്താണ്? id dot entry as well as L dot in. L dot in which represents the data type of that particular variable. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും? ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് എ വാല്യൂ ഇൻ ടു ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ ഫ്രം ദ ഡിപെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ഓൺലി വി ആർ ഡിഫൈനിങ് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ. സോ ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പിന്റെ വാല്യൂ ആണോ ഈ സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? അതെ, എൽ ഡോട്ട് ഇന്നിലും അത് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്. ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പിന്റെ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ A6 A4 എന്നൊക്കെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ. അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. ഇതില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഐ ഡി? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്? റിയൽ എ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ എൻട്രി. അപ്പം എയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ID1. ഫസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ നമ്പർ ദിസ് ആസ് ID1 അല്ലെങ്കിൽ ID.
ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് എത്രാമത്തെ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല, എത്രാമത്തെ ഇതാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദിസ് as ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് A1 is equal to ID 1 എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ID എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഉള്ളൂ, അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ആസ് ID ഡോട്ട് എൻട്രി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ എൻട്രി ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും കമ്പൈലർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ എൻട്രി ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, നൗ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇനി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് പാസ് ട്രീയിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ടിയുടെ ടൈപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എൻട്രി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ടോപ്പ് ഡൗൺ മാനറിലായിരിക്കും പാസ് ട്രീ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോഡായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. A2 is equal to real. Is it clear? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ അഗൈൻ നൗ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്? ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏതാണ്? ദി ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്താണ്? A3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2. ഓക്കെ, സോ ഇത് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് L dot in, that is D derives TL ആണെങ്കിൽ it is L dot in is equal to T dot type. Okay, T dot type. So T dot type എവിടെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? A2 എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ്. So that here we have assigned എന്താണ്? A3 is equal to A2. Is it clear? ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെയാണോ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്? എടാ ശരിക്കും നമ്മുടെ ട്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്ക്. D derives TL ആണ്. T derives TL ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നോഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോ ഈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടി ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ D derives TL ആണെങ്കിൽ L dot in is equal to T dot type. ഓക്കെ, L എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പും എന്ത് തന്നെയാണ്? ടിയിൽ എന്താണോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് L അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഇസ് A3 is equal to A2. സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് അവർ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് പാസ് ട്രീയുടെ ഏത് നോഡാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് L derives ID ആണ്. L derives ID ആണ്. ഓക്കെ, സോ L derives IDക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ള? എൻ്റർ ടൈപ്പ് ID ഡോട്ട് എൻട്രി കോമ L ഡോട്ട് ഇൻ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇല്ലേ? അവിടെ രണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ലേ? എന്ത് രണ്ടെണ്ണം നടക്കുന്നു? എൻട്രി ടൈപ്പ് ID എന്ന അപ്പം we can write the fourth step as A4 is equal to enter type ID dot entry comma L dot in. L dot in എന്നുള്ളത് ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ A3. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്താണ്? A3. Is it clear?
മനസ്സിലായി. Okay, so it is nothing but എന്താണ്, if there is a declaration statement റിയൽ എ കോമ ബി കോമ സി ആണെങ്കിലും ഡി ആണെങ്കിലും എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കോമ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേരിയബിൾ മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് എന്താണ്, റിയൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു വേരിയബിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പൈലർ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ എൻട്രി ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും the data type of that particular variable is added on the simple table. Okay, is it clear? Clear ആണോ? കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാമോ? അപ്പൊ റിയൽ എ കോമ ബി, റിയൽ എ കോമ ബി, റിയൽ എ കോമ ബി. അതല്ല നേരത്തെ ചെയ്തു. അല്ല, തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ചെയ്തായിരുന്നോ ഫുള്ളായിട്ട്? A6 വരെ. A6 വരെ. എന്നാ ഒന്ന് ചെയ്തോ. എ കോമ ബി കോമ സി ചെയ്തായിരുന്നോ നമ്മള്? അത് റിയലല്ല, വേറെ അല്ല, റിയലിന്റെയും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്തോ. റിയൽ എ കോമ ബി വരെ ചെയ്തോ, എന്നാ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. റിയൽ എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി. റിയൽ എ കോമ ബി കോമ സി കോമ So, first we need to draw എന്താണ് the pass tree. Then we need to represent the dependencies. Then find the evaluation. ആദ്യം മിസ് എഴുതിയേക്കുന്നില്ലേ മേളിൽ എല്ലോട്ടിന്റെ ടീറോ ടൈപ്പ്, ഇതൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാസ് ട്രീ വരച്ചാലേ പറ്റൂ. അതെ അതെ, പാസ് ട്രീ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദി പാസ് ട്രീ, ദെൻ അതിന്റെ ഡിപെൻഡൻസീസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓൺ. Naurin? പറഞ്ഞേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഡയഗ്രാം. ഇത് വായിച്ചോട്ടെ ഞാൻ, ഇനി ഇത് വേണ്ടല്ലോ. Naurin? First step. Naurin? കേൾക്കാവോ? പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. എൽ. ഓക്കെ. Seni T derives real. The next step. इसे LID L comma. Okay. So here we have എന്താണ് 4 identifiers ആണ്. Okay. Next. വീണ്ടും this is L comma ID. L comma ID. വീണ്ടും L comma ID. Again ID. Okay, so here we can mark this identifiers as I1,
ID1, ID2, ID3 and ID4. Okay. Now, next we need to draw the dependencies. Okay. So ID ഇവിടെയാണ് enter ആവുന്നത്. So we can mark like this. So steps എപ്പോഴും mention ചെയ്യുമ്പോൾ this is step 1, this is step 2, this is 3 and this is 4. Okay. The next. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ. Okay. തുടങ്ങട്ടെ. Okay. Now എന്താണ്? Now this എപ്പോഴും നമുക്ക് evaluation from top to bottom ആണ്. അപ്പൊ first real D derives T, T derives real. Okay. So T എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ evaluate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Which is equal to എന്താണ്? T dot type is equal to real. Real ആയിരിക്കും. Okay, so this is the third step. Sorry, fifth step. ഇത് നാലും അതിന്റെ എൻട്രി ആണ്. നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിന്റെ എൻട്രി ആണ്. So this is our fifth step. First ഞാൻ ഡിപെൻഡൻസി മാർക്ക് ചെയ്യാം, then we go for എന്താണ്? രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡൻസീസ് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ആദ്യം ഇത് പറയട്ടെ. Okay, so here this is dependent on this ആണ്. എന്താണ്? അടുത്ത നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് L നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ L dot in is equal to T dot type ആണ്. So L depends on T ആണ്. So we can write എന്താണ്? L depends on T. Okay, L depends on T. Okay, then next എന്താണ്? This L ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, L derives L, ID എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ L1 ഇത് L ഉം ഇത് L1 ഉം ആണെങ്കിൽ L1 dot in is equal to L dot in അല്ലെ? L derives L1, ID എന്ന് പറയുമ്പോൾ L1 dot in is equal to L dot in. That means എന്താണ്? ഇതിലത്തെ വാല്യൂ L dot in gets the value from its parent node. Okay, is it clear? മനസ്സിലായി. Okay, now next ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് L ഉം ഇത് L1 ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് L ഉം ഇത് L1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ L എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ L2 എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കോമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പം നമ്മള് കൺഫ്യൂഷൻ ആവത്തില്ലേ? അല്ല, ഇങ്ങനെ L, ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരിക. L gives L, ID ആണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെ L1 എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം L1 dot in is equal to L dot in. L1 dot in is equal to L dot in. L1 എവിടെ നിന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ പേരന്റ് നോഡിൽ നിന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ L1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഓക്കെ, ട്രീയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ ട്രീന് ഇതിന് എങ്ങനെയാ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? ഇതിന്റെ പേരന്റ് നോഡിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പേരന്റ് നോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനും എവിടെയാ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? ഇതിന്റെ പേരന്റ് നോഡിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിപെൻഡൻസി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിപെൻഡൻസി. ഇത്രയും മതി ഡിപെൻഡൻസിക്ക്. ഇനി ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എൻട്രി വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് എന്താണ്? A1, A2, A3 ആൻഡ് A4. ഓക്കെ, സോ A5 എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? A5 ലുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടിയുടെ വാല്യൂ റിയൽ ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ A5 എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ വാല്യൂ റിയൽ. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് എന്താണ്? സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? ഈ റിയൽ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ എല്ലിനോട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് L derives L, ID എന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഇപ്പം L ഡോട്ട് ഇന്നില് അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കിട്ടി. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം? സിമ്പിൾ ടേബിളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 7th സ്റ്റെപ്പ്. Is it clear? മനസ്സിലായി. എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? ID4.entry, അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്? L ഡോട്ട് ഇന്നിലത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. L ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ A6. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് A7 = A6 എന്നല്ലേ? A7 = A6 എന്ന് വരും. ഇല്ല, A5 ഇല്ല. A6 = A5 ഉണ്ടാവും. 7th സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ്? ID4ന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കിട്ടി. ഇത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? 4th ഐഡന്റിഫയറിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കിട്ടി. അത് എവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ത് ടൈപ്പ്? ഇതിന്റെ ടൈപ്പാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ID4ന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ID4ന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എവിടെയുണ്ട്? L ഡോട്ട് ഇന്നിലുണ്ട്. ഇവിടെ L ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ A6. ക്ലിയർ ആണോ? ലിസൺ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇതില് സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് വേരിയബിളിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? Now, next step എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? L1.in is equal to L.in. അതായത് ഇതിന്റെ ചൈൽഡ് നോഡിന് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പേരന്റ് നോഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എന്താണ്? ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 8. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് 8 അല്ലെ? ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി? അതിന്റെ ചൈൽഡ് നോഡ് എന്താണോ that gets a value from its parent node. Okay, is it clear? ഇനി നമ്മള് അടുത്ത വേരിയബിൾ അല്ലേ? അതായത് അപ്പൊ അടുത്ത വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? L derives ഇതാണെങ്കിൽ again this is 9th step. Okay, അതായത് ഇഫ് there is a production L derives L, ID ആണെങ്കിൽ ഇതും പെർഫോം ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ID.entry ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻട്രിയുടെ ഒപ്പം എന്തും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം? L.in. അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൂടി എവിടേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം? സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. The value should be updated in our simple table. Already we have created an entry in the simple table. Along with the entry, we need to add the data type of that particular variable. Okay? Is it clear? മനസ്സിലായി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും?
ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നൗ സോ ദിസ് ഇസ് 9th സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ എന്താണ് 10th സ്റ്റെപ്പ്? എന്താണ്? എഗെയിൻ ഈ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? L.in is equal to L1.in. അതായത് the child node gets a value from its parent. So this is step number 10. Okay. So step number 10 ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 11 എന്താണ്? എഗെയിൻ ID2യുടെ എൻട്രി എവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. Again after 11 again എന്താണ്? This is 12th step. So 12th സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണോ that is passed to EL. Okay. Then 13th സ്റ്റെപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ സിമ്പിൾ ടേബിളിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. Okay. Is it clear? Is it clear? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നാ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ വേഗം. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി അതോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണമെന്നുണ്ടോ? അല്ല, ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം A1 എന്താണ്? A1 ID1.entry. മെർലിൻ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. A2 ID2.entry. A3 ID3.entry. A4 ID4.entry. A5 A6 A5 A7 entry type ID4.entry, A6 ID4.entry, A6. Then A8 A7 A7 ആണോ? A8 എന്ത് വാല്യൂ ആ വരുന്നത്? ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തേ. A8ന്റെ വാല്യൂ എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? A6ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? A6 റിയൽ ആണ്. അപ്പം A8ലേക്ക് വരുന്നതും റിയൽ ആയിരിക്കും. റിയൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ A9 entry type ID3.entry, ID3.entry, A8. A8 A8 type equal to A8 A11 equal to entry type ID, ID.entry, ID2, entry, A10 A10 then A12 A10 A13 entry type ID1.entry, ID1.entry type comma okay. Entry type of ID1, entry, A12. Okay. So this is about the evaluation order of ഏതാണ്? ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് okay. So this is termed as the L attributed definition. L attributed definition എന്ന് പറയുമ്പോൾ L attributed definition എന്ന് പറയുമ്പോൾ okay. So L attributed definition is normally evaluated in the depth first order ലായിരിക്കും evaluate ചെയ്യുക, which may includes ഏതൊക്കെ attributes include ചെയ്യും, both the synthesized as well as inherited attributes. Okay. So L attributed definition which includes എന്താണ്?
synthesized as well as inherited attribute. Okay, രണ്ട് type of attributes ആണ് വരുന്നത്, L attributed and S attributed. S attributed, S എന്ന് പറയുമ്പോൾ it represents only the synthesized attribute. അതിലുള്ള എല്ലാ attributesഉം ഏത് type ആയിരിക്കും? Synthesized attributes ആയിരിക്കും. Whereas L attributed definition എന്ന് പറയുമ്പോൾ it may includes എന്താണ്? Both synthesized as well as inherited attribute. Okay, is it clear? Clear ആണോ ഇത്? Is it clear? Clear ആണോ ഇല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ആ ഓക്കെ, ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്ക്. Attendance, Adil. Abhijit. Akshara. Present miss. പക്ഷെ അഭിജിത്ത് മീറ്റിലുണ്ടാവും, ഞാൻ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ്. മെസ്സേജ് ഒന്ന് കണ്ടേ. Anjali. Present miss. Anju. Anto. Ando. Abarna D. Abarna Pratap. Arvind. Mr. Present. Arav. Arjun. ഉണ്ട് മിസ്. Bichu. Present miss. Bichu നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടോ ബിച്ചു? ഉണ്ട് മിസ്. ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഷെയർ ചെയ്യൂ. ആ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ജീവൻ. ജീവൻ. ജോസ്വൻ. Present miss. കൃഷ്ണരാജ്. Present miss. മാധവ്. Present miss. മറിയ. Present miss. മെർലിൻ. മിസ് മെർലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവളുടെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ. മുബിൻ. Present miss. ആഫിസ്. റുബിൻ. ജീവൻ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നോ? ജീവൻ. ജീവൻ. നോട്ട്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ജീവൻ? ഷെയർ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ട്. നജ്മ. നൗറിൻ.
Present, miss. Parvati. Present, miss. Sandra. Present, miss. Sri Prasad. Present, miss. Shruti present. Vishnu Priya. Present, miss. Gina. Present, miss. Akhil. ജോസ്മി. Present, miss. ജീവൻ എന്താ ഇടാ? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ, സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ, നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ ജീവന്റെ കയ്യില്? നോട്ട്സ് ഉണ്ടോടാ കയ്യില്? ആൻസർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ജീവന്റെ കയ്യിൽ നോട്ട് ഇല്ലാന്നല്ലേ? ജീവൻ ആൻസർ പറഞ്ഞേ എന്താന്നുള്ളത്. ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഓക്കെ, ഇല്ല, നോട്ടില്ല. ഇല്ല, അതെന്താ ഇല്ലാത്ത? ആദ്യം പറഞ്ഞു നോട്ട് എഴുതിന്നല്ലേ. ആന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അർത്ഥം? നോട്ട്സ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചതിന് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നോട്ട്സ് എഴുതുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചതിന്